सप्रेम जयजीव प्रिय आत्मन आमे किछि दिनर अंतर परे आज पुणी साधन पादर जो योगसूत्र गुड़ी को आलोचना चक्र को विस्तारित भाव एवं आपण मान सम्मुख में जो सरल सरल भाव किमिति तार अर्थ पहुँची पारिबो जोटा कि साधन करने खूब सहज हेबो एवं एइभली ज्ञानटा को जानिबा भी मध्य खूब सहज हेबो सेही भली आमे चेष्टा करूछु। तो आमे गत थर आलोचना करथिलु 12 नंबर सूत्रर जोटा थिला क्लेश मूल कर्माशय दृष्टा दृष्ट जन्म वेदनीय अर्थात क्लेशर जो मूल बा केश गुड़िक जो आसबार मूल कारण है कर्म आभली कर्म से भली तार फल आई फल जो से कौन हुए ना मनुष्यर से फलर जोटा सुखदायी से सुख फल पाइब जोटा दुखदायी से दुख फल ही पाइब से कहगला क्लेश मूल कर्माशय दृष्टा दृष्ट जन्म वेदनीय। ये जो द्रष्टा दृष्ट जन्म कथा जोटा कहूँ दृष्ट जन्म अर्थात वर्तमान यही जीवन में आमे जहाँ देखा पाऊँ अदृष्ट जन्म जहाँ पूर्वर थिला बा आगो को आसीबो अदृष्ट जन्म जहाँ आमे प्रत्यक्ष करी ना हो बा जोटा पास हो जाइए अदृष्ट जन्म दृष्टा दृष्ट जन्म। तो प्रिय आत्मन यही भली कर्मर फल मध्य आमको जहाँ कि क्लेशर कारण जोटा कि आमको बहुत वेदनायुक्त हुए। तो आजिर से विषयटी पूर्व सूत्र जो आम कहलु तार जो विवरणी ता पर सूत्र अच्छी जो आज 13 नंबर सूत्रटी ताहा हेउची सती मूले तद विपाक जातीय आयु भोग। ये हूँ 13 नंबर सूत्र महर्षि पतंजलि जो साधन पादर यही जो सूत्रटी को आमर सद्गुरुदेव सिंहमुनि जी महाराज विस्तृत भाव तांको जीवन रे साधन करी तेबे तार साधनर सुगम पथ आपण मान सम्मुख को देइछंती जोटा कि आज आलोच्यर विषय आलोचना करिवार विषय। ये जो सती मूले तद्विपाक अर्थात जो कर्मर फल जहाँ कि विपाक बा कर्मफल जोटा आमर जन्म आयु एवं भोगर कारण मध्य। तो वर्तमान जीवन रे आमे जदि देखा पाऊँ आमर प्रत्येक व्यक्तिंकर जो जन्मर जो भली कारण एवं किमिति आमे आयु मध्य पाइछु किमती ताको पुणी संसार को किमती भोग करूछु ये जो विषय आम जोड़ा जाना पाऊँ या द्वारा आमर मनर प्रश्न उठे जे समस्तंकर चिंताधारा बा समस्तंकर कर्म कहीं एकपरी होना एकपरी होना समस्तंकर जो विचार एक समभावपूर्ण होना कहीं से सूत्र कहवाक गले बंद करो। तो ये जो कर्म जो विचार समस्तंकर एकपरी होना तार कारण मध्य जो दिया जाइछि जी जार कर्मफल गुड़ी को से भोग करुछि जार जिमती कर्म से भोग करुछि। ये देखा गले आउ एक विचार आसे जेमिति अन्यान्य संप्रदाय माने कहउचंती जे तमे कर्म करि जाओ कर्मर फलर आशा कर नाही कर्मर फल दवा वाला ईश्वर अछंती। ये सिद्धांत संपूर्ण भूल कहीं कर्म करिवार जो कर्ता से कर्म सहित तार फलर अधिकार मध्य सेतिरे अछि आउ से फल गुड़ी को से निश्चित भाव में पाइब एवं भोग करिवो। एठी ईश्वर आसी कर्मफल खंडन करि पारिबे नाही से सूत्र जो उदाहरण दि जाई पारे
ଅଗ୍ନିରେ ହାତ ଦେଲେ ହାତଟି ପୋଡ଼ିବ ଏବଂ ପୋଡ଼ିବାର ଯନ୍ତ୍ରଣା ବା କଷ୍ଟ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେମିତି ଚୋରି କଲେ, ଚୋରି ଏକ ଖରାପ କର୍ମ, ତା'ର ଦଣ୍ଡ ବି ମଧ୍ୟ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେମିତି ରାସ୍ତାରେ ଚାଲୁଥିବା ବେଳେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଯଦି ନ ଦେଖି ଚାଲିବ, ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ି ଯେଉଁ ଚୋଟ ଖାଇବ, ସେ ବି ମଧ୍ୟ ତା'ର ଯନ୍ତ୍ରଣା ବା କ୍ଲେଶ ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଏଇଭଳି ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମର ଯେଉଁ କର୍ତ୍ତା ଯେ ନିଜେ, ସେ ତାର କର୍ମଫଳ ସହିତ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଜଡ଼ିତ। ଏଇଠି ଆମ୍ବ ଗଛରେ ଆମ୍ବ ଫଳ ଫଳିବ, ଆମ୍ବ ଗଛରେ ତେନ୍ତୁଳି ଫଳିବ ନାହିଁ। ତେନ୍ତୁଳି ଗଛରେ ତେନ୍ତୁଳି ଫଳ ଫଳିବ, ତେନ୍ତୁଳି ଗଛରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କୌଣସି ଫଳ ଆସିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଫଳ ଲାଗିଥିବ, ସେ ତାହେଲେ ତା ଦେହରେ ମିଛରେ କେହି ଯୋଡ଼ିଥିବ। ତ ଏଇଭଳି କର୍ମ ସହିତ କର୍ମର ଫଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ବନ୍ଧା ଏବଂ କର୍ମଫଳର ଅଧିକାର ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀ, ସେ ତାକୁ ଭୋଗ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଗଲା ଜାତି ମାନେ ଜନ୍ମ ଆଉ ଆୟୁ ଆଉ ଭୋଗ, ଇଏ ତାର ନିଜ କର୍ମଫଳ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ତ ପ୍ରିୟ ଆତ୍ମନ, ଯଦି ଯୋଗ ସାଧନ ଏକ ସୁକର୍ମ ହୁଏ, ଯେଉଁ ସାଧନରେ ଶରୀର, ପ୍ରାଣ, ମନର ସମତା ରକ୍ଷା କରେ ଏବଂ ତାର ସାଂସାରିକ କର୍ମକୁ ମଧ୍ୟ ସଂସ୍କାରିତ କରେ, ସଂସାରରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଯେଉଁ ବିଚାର ବୁଦ୍ଧି, ତା ଭିତରେ ବିବେକ ଯେଉଁ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଯୋଗ ସାଧନ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା, ସିଏ ଏକ ସୁକର୍ମ। ତ ଏ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ସାଧକ ଏଇଭଳି ତାର ଉପକାର ଗୁଡ଼ିକ ବା ଫଳ ଗୁଡ଼ିକ ସିଏ ପାଇବାର ଅଧିକାରୀ। କିନ୍ତୁ ଯୋଗ ନ କରିବା ମଧ୍ୟ ଏକ କର୍ମ। ଯୋଗ ଯେଉଁମାନେ କରିବେ ନାହିଁ, ସେଭଳି କର୍ମ ହେଉଛୁ, ତାକୁ ଯୋଗ ନ କଲେ ସେମିତି ଶରୀର, ମନ ବା ପ୍ରାଣର ତାକୁ ତାର ଯେଉଁ ସମତା ସେ ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା ଗୁଡ଼ିକ ହେବ, ସେଗୁଡ଼ିକ ସେ ଭୋଗ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ତ ସେତେବେଳେ ସେ କର୍ମ କରି ଯଦି ଯୋଗ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କର୍ମ କରିବ, ତାହେଲେ ସୁକର୍ମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତାର ସେ ଭଲ ସୁଫଳ ସେ ପାଇବାର ଅଧିକାରୀ ହେବ। ଯଦି ନ କରିବ, ତାର ନ କରିବାର ଯେଉଁ କୁକର୍ମର ଫଳ, ସେ ସେଇଭଳି କଷ୍ଟ ସେ ପାଇବ, ଫଳ ବି ମଧ୍ୟ ସେ ପାଇବ। ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଇପାରେ। ଭକ୍ତ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ସେ ସଦାବେଳେ ରାମ ରାମ ଜପୁଥିଲେ, ଆଉ ରାମ ରାମ ଜପି ଯେଉଁ ତାର ଯେଉଁ ତାକୁ ଯେଭଳି କ୍ଲେଶ ଦିଆ, ମାନେ ତାକୁ ଯେଭଳି ଆପଣଙ୍କର ଶାସନ କରାଯାଉଥିଲା, ତା ଯେଉଁଭଳି ତାକୁ କର୍ମରେ ପତିତ ହେଉଥିଲା, ରାମ ତ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ବିଚାର ଯେ କର୍ମ ସହିତ ତାର ଫଳ ସଂଯୁକ୍ତ, ଏଠାରେ ଭକ୍ତିବାଦରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସବୁ କାହାଣୀ ଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ମନୁଷ୍ୟ ମନରେ ଯେଉଁ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଆଉ କୁସଂସ୍କାର ଗୁଡ଼ିକୁ ମଣିଷ ବିଚାର ଭିତରକୁ ନେଇ ଆସୁଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ ନିଜେ ଜାଣିପାରୁନାହିଁ, ଯଦି ମୁଁ ସୁକର୍ମ ନ କରେ ତାହେଲେ କୁକର୍ମର ଫଳ ପାଇବି, আর কুকর্ম যদি ନ କରିବି ତାହେଲେ ସୁକର୍ମର ଫଳ ପାଇବି। এটা ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ସେ ଜ୍ଞାନଟାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ଲୁପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ତ ପ୍ରିୟ ଆତ୍ମନ, ମୋର ଏଠି କହିବାର କଥା, ଯେଉଁ ସତୀ ମୂଳେ ତଦ୍ବିପାକୁ ଯାତାୟୁ ଭୋଗ, ତ ଏଇଭଳି କର୍ମର ଅଧିକାରୀ, କର୍ମ ଫଳର ଅଧିକାରୀ ଇଏ ସାଧକ, ଇଏ ଏକ ସାଧନ ଯାହାକି ସତ୍ସଙ୍ଗ ଶ୍ରଦ୍ଧାଏ ସାଧନ କରି ନିଜ ଜୀବନର ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରକୃତ କର୍ମକୁ ସେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବ। ଏଇ ହେଉଛି
ସାଧନ ପଦର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ପୁଣି ଆଗକୁ ଆମେ ଅଲଗା ସୂତ୍ରରେ ଆଲୋଚନା କରିବୁ। ଏତିକିରେ ରହୁଛୁ। ସପ୍ରେମ ଜୟଜୀବ।